2027 में विसावदरनी जनता तमे आ संकल्प लो कि 2027 में विसावदर में कड़ी जेवी करवी छे। आम आदमी पार्टी नी जमानत जप्त करावी दीधी छे। डिग्री चोर अरविंद केजरीवाल सामे 75 डिग्री नमवावाला गोपाल ने खबर नहीं अने विसावदरनी आ लेडी सिंघम पुलिस ने सेल्यूट छे कि जे सिंघम बनी ने गोपाल ने कायदाना पाठ भनावी दीधी अने गोपाल शर्म थी पानी पानी थई गया हता। गोपाल इटालिया चोरी थी LLB ना डिग्री लीधा छे। एक काले आ लेडी सिंघम मैडम सामे साबित थई गया केम के ज्यारे लेडी सिंघम मैडम गोपाल थी पूछ्या हता कि तमे कलम बताओ कि कई कलम मुजब हूँ पुलिस गुना दाखिल करूँ केम के आप फौजदारी मैटर नहीं तो गोपाल कलम नहीं बता भी सक्या। जो गोपाल इटालिया डिग्री चोरी करीने LLB नी डिग्री हासिल नहीं करिया होय तो गोपाल ने एक खबर होवा जोईए कि कोई ना घर में घुसी ने अनाज लईने कोई भागी जाए, कोई ना वाहन लईने कोई भागी जाए, कोई ना घर में घुसी ने अथवा चैन खींची ने दागीना लईने भागी जाए एने चोरी कहवाय छे। हूँ डिग्री चोर गोपाल इटालिया थी पूछी रह्या छू कि जो दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल ना शराब घोटाला में अरजी वगर कार्रवाई शुरू करीने आ जेल में नाखी दे तो शू तमे दिल्ली पुलिस ना समर्थन में ताली बजावशो जे तमे विसावदर में जोई रह्या छो अथवा शोधी रह्या छो। गुजरातनी जनता ने लोकतांत्रिक आवाजना राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर ना प्रेम भरिया नमस्कार। मित्रों तमे काले विसावदर में अरविंद केजरीवाल सामे 75 डिग्री नमवा वाला डिग्री चोर गोपाल इटालियाना भवाई जोया हसो। गोपाल इटालिया ने हूँ एटला माटे डिग्री चोर कहूँ छू कि एने एक खबर नहीं कि चोरी अने भ्रष्टाचार में तफावत शू होय छे अने आना कारणे सेल्यूट छे आ मैडम ने जे सिंघम बनी ने गोपाल इटालिया ने औकात बतावी दीधी अने गोपाल इटालिया ने कायदाना पाठ भणावी दीधी छे। तो आजना मित्रों वीडियो छे आना ऊपर कि चोरी अने भ्रष्टाचार में तफावत डिग्री चोर अरविंद केजरीवाल सामे 75 डिग्री नमवा वाला गोपाल ने खबर नहीं अने विसावदरनी आ लेडी सिंघम पुलिस ने सेल्यूट छे कि जे सिंघम बनी ने गोपाल ने कायदाना पाठ भनावी दीधी अने गोपाल शर्म थी पानी पानी थई गया हता। हवे दोस्तों हूँ आगळ तमे जे कहेवानुं छे ए कहीश पण पहला तमे जुओ केम के नारी शक्ति ने बंधन केम केम के आ लेडी सिंघम आ डिग्री चोर ने ए समझावी दीधी छे कि तमे डिग्री चोरी करीने लीधा छो केम के तमे चोरी अने भ्रष्टाचार में तफावत खबर नहीं। तो पहला तमे आ नारी शक्ति ना वीडियो जुओ
કે કેવી રીતે ગોપાલ ઇટાલિયાને રીન સાબુનથી રગડી રગડીને ધુલાઈ કર્યા છે કાલે, તો જુઓ મિત્રો. તમારી તપાસ ન્યા ચાલુ છે, અમારી પાસે અત્યારે તપાસ કરવાની આ બાબતમાં કોઈ સત્તા નથી. તો પછી કેવી રીતે તમને સત્તા બતાવું પણ તમે કરવાય કઈ કલમ છે મને કેમ? બધી કલમ બતાવું ને. હા તો કયો હાલો લખવા માંડો, હાલો લખો. ના બોલો ને, અમને યાદ નહીં, રહેશે. બોલો અરે નહીં. અમને યાદ રહેશે, બોલો. ના, જો ના, કલમ ના. હોય તો બોલો. અરે હોય જ. જો ભાઈ કારણ વગરનો મુદ્દો ડાયવર્ટ થાય છે. અહીંયા જેટલા પણ છે એ બધાને ખબર છે, ફોજદારી મેટર નથી. આ પોલીસ અનાજની ચોરી થઈ એ ગુનો નથી. ભાઈ ચોરી ગુનો છે કે નહીં? કોની ચોરી થઈ? કોના અનાજની ચોરી થઈ? ચોરી કોને લોકોના, કહેવાય? જનતાના. તમે એમ કહો જનતાના, તો જનતાને એનું અનાજ મળ્યું નથી. હા. ચોરી કોને કહેવાય? મારું વાહન બેન આયા નથી મળ્યું. તો તમે જોયા કે નારી શક્તિ રૂપી આ મેડમ ગોપાલ ઇટાલિયાને કેવી રીતે ધોઈ નાખીશ કાલે. હવે મારા પોતાનું વિચાર, ગોપાલ ઇટાલિયા જો ભણીને ડિગ્રી લીધા હોત તો ગોપાલ ઇટાલિયા તે ઘટનાને ચોરી ના કહીને ભ્રષ્ટાચાર કહ્યા હોત. એને ખબર જ નથી કે ચોરી અને ભ્રષ્ટાચારમાં શું તફાવત છે. તો પહેલા મિત્રો તમે એકાદ બે પોઈન્ટ જાણો. ગોપાલ ઇટાલિયા પાસે કોઈ કાકા આવ્યા હતા. કાકા કહે છે કે એમને 2 મહિનાના જગ્યા પર 1 મહિનાના અનાજ મળ્યા છે અને સહી 2 મહિના ઉપર કરાવ્યા છે. તો પહેલા તો હું એ કાકાથી પૂછી રહ્યા છું કે તમે 2 મહિના પર સહી કેમ કર્યા? મને 1 મહિનાના અનાજ મળે તો હું 2 મહિના ઉપર કેમ સહી કરું? મને કાકા ઉપર કોઈ આક્રોશ નથી, કાકા ઉપર સહાનુભૂતિ છે. હોઈ શકે છે કે આ દુકાન ગ્રામના દબંગ લોકોના હોય, કાકા સહી કરી દીધા. પણ ગોપાલ ઇટાલિયા એ લઈને ફાંકા ફોજદારી કરવા માટે પહેલા નાયબ મામલતદાર પાસે ગયા. તો જો ગોપાલ ઇટાલિયા નાયબ મામલતદાર પાસે ગયા તો ધારાસભ્યના લેટર લઈને કેમ નથી ગયા? લેટર પેડ ત્યાં અરજી કેમ નથી આપ્યા કે નાયબ મામલતદાર હું જનતાના પ્રતિનિધિ છું, જનતા એ કહી રહ્યા છે, તમે તપાસ કરીને બતાવો. ગોપાલ ઇટાલિયા અરાજકતા ફેલવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. નાયબ મામલતદાર ના કચેરીથી નીકળીને ગોપાલ ઇટાલિયા મામલતદારને બોલાવવા માટે પોલીસ સ્ટેશન પર ધરણા પર બેસી ગયા. તમે એક બાર વિચાર કરજો મિત્રો, જે લોકો સાથ જો 2 મહિનાના અનાજ ઉપર સહી કરવા પછી 1 મહિનાના અનાજ મળ્યા હોય એના પ્રતિ મને સહાનુભૂતિ છે. મારા માનવું છે કે જે વ્યક્તિ અનાજનો હકદાર છે એમને મળવું જોઈએ. કેમ કે હું 25 વર્ષોથી યુપીએસસી અને જીપીએસસીની તૈયારી દરમિયાન કક્ષામાં છોકરાઓને બતાવું છું કે બહુમુખી ગરીબી શું હોય છે, મલ્ટિપલ પોવર્ટી કોને કહેવાય. તો એટલા માટે મને જે લોકોને નહીં મળી રહ્યા છે એમના પ્રતિ સહાનુભૂતિ અને હું એમના પક્ષમાં છું. પણ જેવી રીતે પણ જેવી રીતે ડિગ્રી ચોર અરવિંદ કેજરીવાલ સામે 75 ડિગ્રી નમવાવાળા ગોપાલ કાલે નાટક કર્યા છે, હું ગોપાલના વિરુદ્ધમાં બોલી રહ્યા છું. હું કાકા અથવા જે લોકોના અનાજ જો નહીં મળ્યા હોય, કેમ કે મને ખબર નથી, હું એમના પક્ષમાં છું કે મળવા જોઈએ. પણ આજે વિસાવદરની જનતા સાંભળજો. જો ગોપાલ ઇટાલિયા ડિગ્રી ચોરી કરીને LLB
ની ડિગ્રી હાસિલ નહીં કર્યા હોય તો ગોપાલને એ ખબર હોવા જોઈએ કે કોઈના ઘરમાં ઘૂસીને અનાજ લઈને કોઈ ભાગી જાય, કોઈના વાહન લઈને કોઈ ભાગી જાય, કોઈના ઘરમાં ઘૂસીને અથવા ચેન ખીચીને દાગીના લઈને ભાગી જાય, એને ચોરી કહેવાય છે અથવા ડકૈતી પણ કહેવાય છે. શું કાલે જો કોઈ એક રસ્તાના નિર્માણમાં ડામર અને પથ્થર એટલે કાપચીના ઉપયોગ કમ હોય અને રોડ 2 મહિનામાં તૂટી જાય તો એને ચોરી કહેવાય કે એને ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય? ગોપાલ પીઆઈ મેડમને કહી રહ્યા છે કે જે અનાજ લોકોને મળવા હતા એ નથી મળ્યા એટલે આ ચોરી છે. તો હું ડિગ્રી ચોર ગોપાલથી એ પૂછવા માંગુ છું કે અનાજ જો વ્યક્તિના ઘરમાં પહોંચ્યા જ નથી અને ત્યાંથી ઉપાડ્યા નથી તો ચોરી કેવી રીતે કહેવાય? જો અનાજ લોકોને નહીં મળે તો આ ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય. અને ભ્રષ્ટાચાર અધિનિયમ 1961ના મુજબ આ કર્મચારી ઉપર કાર્યવાહી થાય. ગોપાલ ઇટાલિયા વિસાવદરમાં એ ઈચ્છે છે કે પોલીસ હોય કે સરકારી કર્મચારી ગોપાલના અરજી વગર કાર્યવાહી શરૂ કરી દે. તો હું ડિગ્રી ચોર ગોપાલ ઇટાલિયાથી પૂછી રહ્યા છું કે જો દિલ્હી પોલીસ અરવિંદ કેજરીવાલના શરાબ ઘોટાલામાં અરજી વગર કાર્યવાહી શરૂ કરીને આ જેલમાં નાખી દે તો શું તમે દિલ્હી પોલીસના સમર્થનમાં તાલી બજાવશો જે તમે વિસાવદરમાં જોઈ રહ્યા છો અથવા શોધી રહ્યા છો? એને કહેવાય બિહારી ભાષામાં બુડબક. ગોપાલ ઇટાલિયા વિસાવદરની જનતાને એ બતાવે કે લોકો પાસેથી વેદનાની ડાયરી લખીને રખ્યા છે ને. જો વિસાવદરના લોકો એ કહે કે હું લખાઉં નહીં, હું બોલું, આ ગોપાલ તમે કામ શરૂ કરી દો, તો શું આ શક્ય છે? જેવી રીતે વિસાવદરની જનતા ગોપાલને અરજી વગર ધારાસભ્યના ગ્રાન્ટમાંથી રૂપિયા માંગે તો શું ગોપાલ અરજી વગર આ રૂપિયાના સેન્કશન કરાવી શકે છે? જે ગોપાલ સરકારી ઓફિસમાં જઈને વગર અરજી ઈચ્છે છે કે કામ થઈ જાય? આજે હું ગોપાલ ઇટાલિયા, ફરીથી સોરી મિત્રો, આજે હું ડિગ્રી ચોર ગોપાલ ઇટાલિયાથી એ પૂછવા માંગુ છું કે જેવી રીતે ગોપાલ ઇટાલિયા સરકારી કર્મચારી અથવા કચેરીમાં અરજી વગર એક્શન ઈચ્છે છે, એવી રીતે શું ગોપાલ જનતાના અરજી વગર ધારાસભ્યના કામમાં લાગી જશે? અરજી તો જોઈએ ને. અને મિત્રો એક જગ્યાઓ તમે આ જોયા હશો કે સિંઘમ મેડમના સામે ગોપાલના LLBની ડિગ્રી ચોરી પકડાઈ ગઈ.
ગોપાલ ઇટાલિયા ચોરીથી LLBના ડિગ્રી લીધા છે એ કાલે આ લેડી સિંઘમ મેડમ સામે સાબિત થઈ ગયા. કેમ કે જ્યારે લેડી સિંઘમ મેડમ ગોપાલથી પૂછ્યા હતા કે તમે કલમ બતાવો કે કઈ કલમ મુજબ હું પોલીસ ગુના દાખલ કરું, કેમ કે આ ફોજદારી મેટર નથી, તો ગોપાલ કલમ નહીં બતાવી શક્યા અને આ મેટરના બાજુમાં રાખીને મુદ્દા ભટકાવી રહ્યા છે કે તમે કાગજ લઈને આવો, હું કલમ બતાવી રહ્યા છું. ગોપાલ, જો તમે ખબર હોત ને કલમ, તો તું ત્યાં ધારા 526 ધારા 422 કરવા લાગી જાય, પણ તમે ખબર નથી. તો મિત્રો, અંતે હું એક જ વાત કહીને પોતાના વક્તવ્ય પર વિરામ આપું છું કે વિસાવદરની જનતા, તમે ભાવુક થઈને 2022માં એક વખત ડિગ્રી ચોર અને અરવિંદ કેજરીવાલ સામે પીઠ નમાવવા વાળા ગોપાલ ઇટાલિયાને ચૂંટ્યા છો, પણ હવે તમે ખબર પડી ગયા છે કે ગોપાલ ઇટાલિયાને કાયદાના ABC નહીં માલુમ છે. ગોપાલ ઇટાલિયા સિંઘમ મેડમ સામે કલમ નહીં બતાવી શક્યા છે. ગોપાલ ઇટાલિયા ઓફિસમાં જઈને અરજી નહીં આપી શકે છે, કેમ કે ગોપાલ ઇટાલિયાને લખવા આવે છે કે નહીં, મને લાગે છે શંકામાં. તો 2027માં વિસાવદરની જનતા, તમે આ સંકલ્પ લો કે 2027માં વિસાવદરમાં કડી જેવી કરવી છે. આમ આદમી પાર્ટીની જમાનત જપ્ત કરાવી દીધી છે. તો ચાલો દોસ્તો, મળીએ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.